Good morning students, how are you? Hope you are very well at home. बेटा आज हम करेंगे आपका साहित्यिक किरणा पुस्तक में से आपका जो है पाठ नंबर 6 कलात्मक रुचियाँ प्रकृति अते पहचान। ठीक है, ये है जो इनके राइटर हैं वो है डॉक्टर दविंदर सैफी। इस पाठ में जो मनुख की पहचान है उसदियाँ कलात्मक रुचियाँ हैं उन्हां बारे दस्या गया है और किस तरह असी अपने कैरीयर नूं अपनी कलात्मक रुचियां द्वारा चुन सकते हाँ। ठीक है, उसके बारे जानकारी दी हुई है और इसमें सबसे पहले लेखक ने 2 लाइनें जो हैं वो कविता की दे रखी हैं। तेरा उच्च मुकाम है क्यों होवें दिलगीर, फुल कमल दा टहकता चिक्कड़ सीना चीर। इस विच लेखक ने की कहा है कि मनुख नूं संबोधन करता होया कहता है कि उसका जो दर्जा है उच्चा है, इसलिए वो निराश ਜਾਂ उदास क्यों होवे। कमल दा फुल, इस विच कमल दे फुल की उदाहरण दी हुई है कि कमल दा फुल तो चिक्कड़ विच भी सीना चीर के टहलदा रहिंदा है, भाव कि अपने आप नूं नीवां ਜਾਂ उदास ना करो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कलात्मक रुचियाँ प्रकृति अते पहचान दा लेख दा सार पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पाठ नाल संबंधित जो भूमिका उसके बारे गल करते हाँ। हर मनुख के अंदर ऊर्जा का वड्डा भंडार हुंदा है जो कि उस लई वरदान भी बन सकता है ते सराप भी। ये प्रक्रिया उवें ही जिमें बन बना के इकट्ठे किए पानी तो बिजली शक्ति का भाव लाभ भी लिया जा सकता होवे ते जे इसे पानी नूं खुला छड़ दिता जाए तो आले दुआले की खेती भी बर्बादी करवाई जा सकती है। बेटा इसमें बताया गया है कि हर मनुख के अंदर ऊर्जा का बहुत वड्डा भंडार हुंदा है, ये वरदान भी बन सकता है और एक तरह का श्राप भी हो सकता है। इस विच असी ये कह सकते हाँ कि जो असी बन की उदाहरण लेंदे हाँ कि जदों आपां पानी इकट्ठा करके एक बन बना लेंदे हाँ पानी का, तो उस तो असी बिजली पैदा कर सकते हाँ ਜਾਂ लाभ लिया जा सकता है। अगर इसी पानी नूं असी बन के पानी नूं छड़ दिता जाए तो यह आले दुआले की खेती नूं बर्बाद कर सकता है। ठीक है, इस बन वांग ही कलात्मक रुचि का पैदा होना है। ये कला सानू निज तो मुक्त करके समाजिक निज नाल जोड़ती है। इस विच निज बच्चे अपने आप नूं कहा गया है कि ये जो कला है साडे अंदर, जो मनुख के अंदर कला हुंदियां हन वो सानू निज तो मुक्त करके ਜਾਂ अपने आप तो मुक्त करके समाजिक नाल जोड़दी है, समाजिक निज नाल जोड़दियां हन। ये असली खुशी ਜਾਂ सਦੀवी उत्साह का सोमा है। सिट्टे वजों हर एक व्यक्ति नूं अपनी कलात्मक संभावना विकसित करने लई लगातार यतनशील रहना चाहिए है। अजिहा सिरजक व्यक्ति जिस दी सिरजना अपने स्वार्थ अते लाभां तो मुक्त होवे। सानू अपने अंदर अजिही कलात्मक सिरजना पैदा करनी चाहिए है जो कि अपने लाभ या स्वार्थ लई ना हो के समाज या सभ्याचार लई वरदान सिद्ध हो सके। ऐसियां सानू अपने अंदर कलात्मक रुचियां पैदा करनियां चाहिए हैं। ठीक है, कलात्मक रुचियां की पहचान। कलात्मक रुचियां की पहचान की समस्या मनोविज्ञानिक समस्या है। दरअसल पढ़ाई, विशा चोण, किता चोण, डिग्री चोण, नौकरी, लालसा आदि की चोण समय समाजिक सम्मोहन अधीन फैसले लै जाते हैं। इस कलात्मक रुचियां की पहचान विच इस पैरे विच ये कहा गया है कि जदों असी पढ़ाई करते हाँ तो उस लई सब तो पहला विशा साडा हुंदा है कि सानू कोई नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी के लिए होता है, ਜਾਂ फिर असी कह सकते डिग्री, अच्छी डिग्री मिल जाए, ਜਾਂ सानू विशा ਜਾਂ किता साडा जो काम है वो अच्छा मिल जाए। इस नूं ही असी अगे रख के ਜਾਂ इस दे अधीन ही असी फैसले करते हाँ। इन्हां दी चोण दौरान किसी मनुख के रुझान अते बुद्ध योग्यता नूं आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिता जाता है। जदों असी ये चोण करते हाँ कि असी अच्छी डिग्री लैनी है ਜਾਂ अच्छी नौकरी वास्ते गल करते हाँ तो असी मनुख के रुझान ਜਾਂ उसदियां रचनात्मक कला नूं अते उसकी बुद्धि नूं असी नज़रअंदाज कर दिंदे हाँ। समाजिक संबोधन पिछों पदार्थक महत्व, पूंजी प्राप्ति अते स्टेटस सिंबल की भावना पैदा हो जाती है। इस तो भाव है कि जदों असी समाजिक तौर पर इन्हां चीज़ों विच फस जाते हाँ तो असी पदार्थक महत्व ਜਾਂ पैसा कमाण नूं ही सब तो ज़्यादा महत्व दिंदे हाँ। पूंजी ਜਾਂ साडा स्टेटस की है, इस समाज विच साडा स्टेटस सिंबल इसी भावना द्वारा ही असी काम करते हाँ। ठीक है, ये नहीं सोचते कि असी अपने अंदर जो साडे अंदर
ਕਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤਕ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਅਰਧ ਚੇਤਨਾ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਦਰਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਡੰਬਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖੰਡਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਧ ਚੇਤਨਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਤਰ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰਾਊ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਖੁਦ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕਾਰਜ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ मनोवैज्ञानिक सूत्र ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ इसमें बताया है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਉੱਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਬੁੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਬਿਰਤੀ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਬੜੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਧਿਐਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂਲ तौर पे 8 किस्म की बुद्धि का जिक्र किया है। ठीक है बेटा, आगे हम पढ़ेंगे 8 तरह की बुद्धि किस तरह ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਕੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਿਖਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਵਾਰਤਕਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਾਰ ਤੇ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਤਾਰਕਿਕ ਗਣਿਤਿਕ ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਤਾਰਕਿਕ ਤੇ ਗਣਿਤਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਗਣਿਤਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸਪੇਸਗਤ ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਚਿੱਤਰ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਚੀਪੂਰਵਕ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਮੂਰਤੀਕਾਰੀ, ਕਾਰਟੂਨਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਜਾਵਟ, ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਮੰਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 4
ਸੰਗੀਤਕ ਰੁਚੀ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਰੁਚੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਸੰਵਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਾਢ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਜਾਦ ਕਰਨ, ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੰਗ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਸਰੀਰਗਤ ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੱਚਣ, ਖੇਡਣ, ਤੈਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਨਿਰਤ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਹੱਦ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਟਕੀ ਕਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਖਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਖਣ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਟ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਸਵੈ-ਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੁਖ ਸਿਰਫ ਕਲਾਵਾਂ ਤਰਫ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ, ਸੰਗੀਤਕ ਮੁਹਾਰਤ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਮੂਰਤੀਕਾਰੀ ਆਦਿ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਚਿੱਤਰ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਗਤ ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਐਨ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਬਗੀਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਮੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬੁੱਧੀ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋਭਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਲਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਅੰਨੀ ਆਪੋ ਥਾਪੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦਿਆਂ ਕਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੌਰਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜਨਮਜਾਤ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਤੇ ਗਾਰਡਨਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੌਰਵਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰਜਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਹਾਸਿਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਖੇੜੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ सकता है। इसके साथ ही बेटा ये आपका जो है चैप्टर नंबर 6 कलात्मक रुचियाँ आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, टेक केयर।